अगे अज 164 नंबर सलूक च कबीर साहब फरमान करते ने, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। सेवा का क्योंकि कंसैप्ट गुरमत का बहुत महत्वपूर्ण कंसैप्ट है, इंपोर्टेंट, और सिक्खी के इतिहास नूं भी आपां पढ़ीए तो सेवा दीयां बड़ियां मिसालां मिलदियां ने। सेवकां नूं जिवें सेवा करन वालियां नूं माण मिलिया, उहदियां अनेकां एग्जाम्पल, अनेकां उदाहरणां साडे इतिहास मौजूद हन। और दूजा पक्ष असीं गुरबाणी भी जदों पढ़दे हां ते पावन बाणी अंदर भी सेवा की बड़ी महिमा, बड़ी वडियाई वर्णन की गई है। हुण सेवा करनी किहदी है, ये चीज़ बहुत समझण वाली है। दो गल्लां इत्थे कबीर साहब जी कर रहे ने। वैसे सेवा का दायरा जदों आपां होर गुरमत नूं जदों बहुत गंभीरता दे नाल जां इन्हां ही दो चीज़ां दी अगे आपां व्याख्या करदे हां ते फिर कुछ गल्लां अगे शाखा होर साडे सामने निकल के आउंदियां ने। कबीर साहब इत्थे कहिंदे सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। संत दा इत्थे मतलब है गुरु, राम दा मतलब है अकाल पुरख वाहिगुरु। कहते सेवा दोवां दी करनी है, गुरु दी ते परमात्मा दी। हुण गुरु दी सेवा की है ते परमात्मा दी सेवा की है। किहड़ी सेवा असी गुरु दी करनी है, ये चीज़ समझण वाली है। क्योंकि एक साडियां परंपरावां बन गईयां जां वेखा वेखी कुछ चीज़ां बन गईयां जिन्हां नूं असी सेवा कहिंदे हां। बड़े भरोसे दे नाल, प्यार दे नाल वो सेवा करते हैं। हाँ, सेवा का वो एक हिस्सा हो सकते ने, पर संपूर्ण सेवा नहीं। गुरु की सेवा की है, यदि व्याख्या सानू गुरु ग्रंथ साहब जी चों मिल जाती है कि गुरु की सेवा की है। आपां बचन पढ़ते हैं, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आग्या मन में सह। गुरु के घर जिहड़ा सेवक रहिंदा सेवा करन दे लई ਉਹਦਾ ਕੀ फर्ज बनता है, वो गुरु की आग्या नूं सत करके मने। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरु की सेवा है गुरु का हुक्म मनना। एक जगह महाराज कहते ऐसा नहीं है कि गुरु के दर ते सेवक घट आउंदे ने, बड़े सेवक सिख आउंदे ने गुरु नूं पूजण दे लई, मनण दे लई, सिर झुकाण दे लई। जो समुचा धर्म कर्म है उन्होंने निभाउण दे लई सेवक बड़े आउंदे हन। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिन का हर थाए पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। ਉਹਦਾ ਗਾਵਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਾ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। परमात्मा किथे है? कुदरत दे अंदर, कायनात दे अंदर, जर्रे जर्रे दे अंदर वो करता पुरख परमात्मा हर जगह ते वस रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कितनी प्यारी साडे इतिहास दी वो साखी है कि भाई कन्हैया जी मैदाने जंग दे विच पानी दी भरी मश्क लैके ते पानी वरताउंदे पए ने, जल वरताउंदे पए ने। हुण कुछ सिखां ने इस गल दा इतराज कीता, महाराज असी मैदाने जंग दे विच जान तली ते रख के जूझदे पए हां, दुश्मनां दा मुकाबला कर रहे हां, पहाड़ियां दा, मुगल फौजां दा। किसे नूं जख्मी करदे हां, किसे नूं मौत दे मूंह तक पहुंचाउण दी कोशिश करदे हां। ते भाई कन्हैया जी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਜਲ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਉਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਲਾਣਾ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। हर आँख चों गुरु का नूर दिस रहा है, हर शरीर चों गुरु की रूह दिस रही है। कोई बगाना देसी नहीं रहा है। बगाने नू दुश्मन नू पानी पिलाउण दा सवाल कित्थों पैदा हो गया। यह है एक वो नजरिया ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਰਹਿ, ਪੂਜਦਾ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਸੇਵ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਸਮਾਣੀ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੋ, ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਿਆ ਸਮਝੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਤੂ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਬੋਹਿਥੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ। ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਵਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਐਸੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਚ ਵਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਮੰਗਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜੱਪੀਆਂ, ਤੱਪੀਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਮ, ਸਾਡੇ ਤਖਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਪਰਸਨਲੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 4 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ हे ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 7 ਦਾਨ: ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚਦਿਆਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਜੀਵਨ